Welcome to online classes from Vagdevi Vikas Science College, Mudur. Myself, CM Tormati. I am your chemistry lecturer. Today, we are going to discuss about one of the important chapter, that is coordination compounds. Coordination compounds or complex compounds ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. Coordination compounds or complex compounds. Yes. And the weightage of this chapter is totally 6 marks. 6 marks in weightage irtadilka. And next they will ask 3 marks questions. 2 3 marks questions. 3 marks in questions irtadi. Yes. They have many applications in day to day life. Day to day life ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ coordination compounds ಬಹಳಷ್ಟು applications ಐತಿ. Examples of this coordination complexes is first one is chlorophyll. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ chlorophyll, hemoglobin, chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12. Vitamin B12. These are all examples of the coordination compounds. In chlorophyll, the central metal atom is ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ central metal ಏನು ಅಂತ discussion ಆಗ್ತೈತಿ. In chlorophyll, the central metal atom is magnesium, and in hemoglobin, the central metal atom is iron, and in vitamin B12, the central metal atom is cobalt. That's why this compound is known as a cobalamin or cyanocobalamin. Vitamin B12. And the main applications, first one is the medicinal industry. Medicinal industry or the coordination chemistry to varieties of applications sittati. And next one is metallurgical processes. Metallurgical processes ಒಳಗಡೆ ಇದರ application ಇರ್ತೈತಿ. And next application is textile dyeing purpose. Textile dyeing purpose ಅಂದ್ರೆ coloring purpose ಅಲ್ಲಿ ಇದರದೆಲ್ಲ applications ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes. And to understand this whole topic clearly, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ thoroughly ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we need to know about some terminologies. Among them, the first one is double salt. ಅದರೊಳಗೆ first one ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ double salts ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ. And double salts and coordination compounds, they both look like same, but the difference ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು. First one is double salts. Definition ನೋಡ್ರಿ. Double salts, the compounds which are formed by the combination of two or more simple or stable compounds. Simple ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ stable compounds ಇರಬಹುದು. Which are formed by the combination of two or more simple or stable compounds in a stoichiometric ratio. Simple compounds in a stoichiometric ratio. In a stoichiometric ratio. Yes. When dissolved in water, ನೀವೇನಾದರೂ ಇವತ್ತನ್ನು ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when dissolved in water, it splits into simple ions. Simple ions ಆಗಿ splits. Double salts ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. The compounds which are formed by the combination of ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ two or more simple compounds ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ stable compounds ಇರಬಹುದು. ಅದು stoichiometric ratio ಇರ್ತೈತಿ. And ಇವುದನ್ನ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ when dissolved in water,
it splits up into simple ion or it gives into simple ions. Example for this double salts is examples ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ examples for double salts is name already ಗೊತ್ತಿದೆ carnallite. This is the one example. Bohrs salts and many types of ions are present and I am going to write here is potassium. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ potassium ಬರ್ತೀನಿ. The carnallite ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲ the formula for this is KCl MgCl2 6H2. ನಿಮಗೆ already first PUC chapter ಅಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಬಂದೈತಿ. And next one is Bohrs salt, that is FeSO4 NH4 twice SO4 dot 6H2 and potassium. Potassium formula ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2. Yes. And ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹಂಗನೇ ಇರ್ತೈತಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when dissolved in water, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it doesn't give simple ions. ಇದಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it won't split up into simple ions. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ example ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CONH3 6 times. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. CONH3 6 times and another example is K4FeCN6 K4FeCN6. ಹೌದಾ? and these are all examples for coordination compounds. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ 6 CNs ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 6 CNs ಹೆಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ CN and CN. This is our central metal atom and 6 CN minus ligands ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 CN minus ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ these CN minus ions are directly contact with the Fe. ಈ Fe ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ Fe ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Fe+2 ಆಗಲಿ ಅಥವಾ Fe+3 ಆಗಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ those 6 CN minus ions are directly contact with Fe. This is important here. Yes. And ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ K+Cl minus Mg+2 Cl minus ಹಿಂಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ FeCN6 ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Let's see the differences between double salts and coordination compounds. Coordination compounds and double salts ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. 2 or more simple ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ they lose their identity in solution. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ರಿಟೈನ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್
one is these are ionic in nature and these are partially ionic in nature. These are the four main differences between double salts and coordination compounds. And yes, now let us begin some terminologies. Before going to know about the terminologies, first, how to prepare the coordination compounds? The question is, coordination compounds are how prepare ಮಾಡಬೇಕು? Yes, let me take M is the central metal atom and it has the charge N plus. M ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ central metal atom ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ, or simply ನೀವೇನು ತಗೋರಿ metal ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋರಿ, simply metal, and it has the charge N plus. N means any number 2 plus 2 plus 3 plus 3 or whatever. M, and it has the charge N plus, and it combines with X number of ligands. Andra X number andra 4 irbodu 6 irbodu any numerical X number of ligands, and it gives M into bracket L ಎಷ್ಟು number of ligands ತಗೊಂಡೈತೆ X number of ligands ತಗೊಂಡೈತೆ and square bracket, and it has the charge, ಇಲ್ಲಿ charge ಆಗಿರುತ್ತೆ, whole charge ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Yes, next one is this is your central metal atom and it has the charge, and these are nothing but ligands, and this is the coordination sphere. Coordination sphere ಐತಿ or coordination entity ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. coordination entity or coordination sphere. Yes, in a metal atom or metal ion ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? that is central metal atom or central metal ion, and ligands ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. coordination sphere or coordination entity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. yes, let us discuss about coordination sphere. ಇಲ್ಲೇನು coordination entity ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿನಿ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. that is first one is coordination entity. first one ಯಾವುದು? coordination entity. yes, one simple example ತಗೋತೀನಿ. this is the central metal example, central metal atom, and it is bound by a fixed number of ligands ತಗೊಂಡೇನಿ. example ಅಷ್ಟೇ ಇದು. this is your central metal atom and it is bounded by the fixed number of ligands. fixed number of ligands ಏನಾಗುತ್ತೆ bound ಆಗಿದೆ, and ಈ ligands ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ligands ಕಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ lone pair of electrons ಇರ್ತೈತಿ. these lone pair of electron ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ metal ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ accept ಮಾಡ್ತೈತಿ. metal will accept lone pair of electron. this is the example. ಈಗ coordination entity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ coordination entity central metal atom and it is bounded by fixed number of atoms or ions. this is what coordination entity. coordination entity ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? fix one central metal atom or ion ಇರಬೇಕು, and it is bounded by a fixed number of atoms or ions. ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನೀವು coordination sphere or coordination entity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. this is what coordination sphere or coordination entity. example ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ example for this coordination entity CONH3 6 times CONH3 6 times plus 3 and K4FeCN6 K4FeCN6. these are all the example for example. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಐತಿ. this is your central metal atom and it is bounded by a fixed number of 6 number of NH3 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ central metal atom iron ಐತಿ and it is bounded by 6 CN ligands. 6 CN atoms ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ions ಇರಬಹುದು. this is what coordination entity. coordination entity ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು metal atom ಇರಬೇಕು, metal atom or ion, and it is bounded by a fixed number of atoms or ions. this is what coordination entity. yes, and ಈ coordination entity ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು central metal atom coordination sphere ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ that is central metal atom and this is number of ligands. and ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ
ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. That's why these compounds are named as coordination compounds. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಆಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ the atom or ion, the atom or ion to which definite number of atoms or ions, to which definite number of atoms or ions bound in a definite geometrical arrangement. Definite geometrical arrangement. Definite geometrical arrangement around it. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ದ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತದ ಅದು ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಟು ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅರೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ CONH3 +3 K4 Fe CN6 these are all examples. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ Fe ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ these two properties ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೌದಾ. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಹೌದಾ. ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮೆಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಅಯಾನ್ಸ್, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಹೆಂಗ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥ್ರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಂಟಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ. ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರಬೇಕು. ಥ್ರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಂಟಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೂ ಓಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ OH ಮೈನಸ್, Br ಮೈನಸ್, Cl ಮೈನಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ OH ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, Br ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, Cl ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ EN ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ CH2 ಇಥಿಲೀನ್. ಅಂಡ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಮೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, NH2 ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಆ 2 ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಂಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಡಿರೈವ್. ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿನಿ? ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ CH2 NH2 NH2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ O1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ N ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಮೆಟಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ N ಆಲ್ಸೋ ಡೊನೇಟ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ O1 ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು? O ಓನ್ಲಿ 1 ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರದು ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎರಡು ವೇ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಐತಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಯೂನಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ಸ್. Another way of classification is based on nature of ligands. Another way of classification. ಈ based on nature of ligands ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ chelate ligand or chelate ligand ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And second one is chelate ligand or chelate ligand. And second one is ambidentate ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Ambidentate ligand ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ based on the number of donor atoms. The first one is unidentate ligands. Unidentate ligand ಅಂದ್ರೆ ಏನು? uni means one. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಯುನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಆರ್ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. 3 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಡೆಂಟೇಟ್, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. First one is unidentate ligand. Unidentate ligand ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Only one donor atom is present in a one ligand. One ligand ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು donor atom present ಇರಬೇಕು. Means the ligand bound to the central metal atom by a one donor atom. The ligand bound to central metal atom by single donor group. Only one donor group atom present ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಯುನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯುನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಡೈ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಆರ್ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಆರ್ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 donor groups are present in a single atom. 2 donor groups are present in a ligand. One ligand ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು donor group present ಇರಬೇಕು? 2 donor group present ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 2 donor group, 2 donor atoms present ಐತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ನೋಡಿದಿವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂತ. Ethylene diamine. Ethylene diamine. That is ethylene ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ CH2 CH2. Diamine ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಮೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ CH ಕೂಡ ಈ CH ಕೂಡ. That is NH2 and NH2. ಹೌದಾ? ethylene diamine. ಇಲ್ಲಿ N ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ N ನ ಮೇಲೆ lone pair of electron ಇರ್ತೈತಿ. This N donates electron to the metal atom and this N also donates electrons to the metal atom. It means you have 2 donor atoms. E another donor atom and again another N is also donor atom. ಈ 2 donor atoms present ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? bidentate ligand or didentate ligands ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And another example ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CO3 -2 C2O4 CO minus, that is carbonate ion, and another one is the oxalate ion. These are all examples for bidentate or didentate ligands. Oxalate ion. Carbonate
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ CO ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ CO ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ 2 ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ bidentate or didentate ligands. and ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು C double bond O CO minus CO minus. this is also ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು O ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ and this is also example for bidentate or didentate ligands. and tridentate ligand, tetradentate ligand collectively ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು polydentate ligands ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. polydentate ligands means several donor atoms are present in a single ligand. ಒಂದು ligand ಒಳಗಡೆ several donor atoms present ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ polydentate ligands ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. and next important one is hexadentate ligand. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರ. hexadentate ligand means 6 donor atoms are present in a single ligand. ಒಂದು ligand ಒಳಗಡೆ 6 number of donor atoms present ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ hexadentate ligands ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. famous example is EDTA. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ EDTA ಅಂದ್ರೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್. EDTA ಅಂದ್ರೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇದರದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇಥಿಲೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ CH2 ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕ್ರಿ 2NH2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 2NH2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಡೈಅಮೈನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ these 4 hydrogens are replaced by CH2COO minus and CH2COO minus and ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ CH2COO minus CH2COO minus. this is what structure of EDTA ethylene diamine tetraacetate. ethylene ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎರಡು ಡೈಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ NH2 ಆ 4H ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ CH2CO ಅಸಿಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ CH2COO minus CH2COO minus ಟೆಟ್ರಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 4 CH2COO minus ಗ್ರೂಪ್ ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ hexadentate the name itself indicates 6 donor atoms are present in a single ligand. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿದ ಒಂದು ligand. ಇದು only one ligand. ಈ ಒಂದು ligand ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು donor atoms ಇರಬೇಕು 6 donor atoms ಇರಬೇಕು. it means 6 donor atoms ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is 6. ಡೆನ್ಸಿಟಿ is 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ donor atoms ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ oxygen donates lone pair of electron to the central metal atom. this oxygen donates lone pair of electron. again this oxygen also donates lone pair of electron to the central metal atom. and ಇಲ್ಲಿ nitrogen ಏನಿಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ lone pair of electron ಇರ್ತದೆ. this nitrogen also donates lone pair of electrons and this nitrogen is also donate lone pair of electron to the central metal atom. so it is a hexadentate ligand and density is 6. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. and next way of classification is already ಹೇಳಿ based on the nature of ligands. ligands the nature ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ 2 types of classification ಐತಿ. first one is the chelate ligand or chelate ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ and another one is the amidentate ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.